गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज आपण ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशनच्या लेक्चर 27 वर आहोत. यामध्ये आपण बघणार आहोत इक्वेशन्स दॅट डू नॉट कंटेन एक्स, दॅट डू नॉट कंटेन वाय. मग दिलेलं इक्वेशन कसं असेल तर काय करता येईल? व्हेन द इक्वेशन हॅज द फॉर्म f of y comma p which is equal to 0 and this is soluble for p, it will give p which is already dy by dx and which is equal to suppose phi of y. This is easily integrable, which is integrable if it is soluble for y. It will give y which is equal to some function of p, because this f of y comma p which is equal to 0 means this f is a function of y and p. If you want to the value of y, then definitely it is of function p. So it will give y which is equal to capital F of p, which is the case of article equation soluble for y. When the equation is of the form f of x comma p, जर इक्वेशन f of y comma p असेल तर आपल्याला असं सॉल्व करावं लागेल. कसं? जर p ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर विच इज इन टर्म्स ऑफ y येईल, जे की इथं दिलेलं आहे, म्हणून आपण फंक्शन ऑफ फाय ऑफ वाय घेतलं. आणि जर y ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ p येईल, जे की y इज इक्वल टू f ऑफ p आलेलं आहे. आणि दिस केस इज ऑफ टाइप आर्टिकल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y. आता जर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x कॉमा p विच इज 0 असेल तर दिस इज सॉल्युबल फॉर p. जर इन टर्म्स ऑफ p आपण सॉल्व केलं तर येणारं जे आहे ते फंक्शन ऑफ x येईल, आणि म्हणून इट विल गिव p मीन्स dy by dx and which is equal to phi of x, which is immediately integrable. याला आपण सहज इंटिग्रेशन करू शकतो. dy is equal to phi of x dx, म्हणजे इंटिग्रेटिंग केलं तर y is equal to इंटिग्रल phi of x dx प्लस सम कॉन्स्टंट c. तर त्यावेळेस आपण फाय ऑफ एक्स डी एक्स जी काही व्हॅल्यू आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिलेली असेल ती कॅल्क्युलेट आपल्याला करता येईल. इफ इट इज सॉल्युबल फॉर एक्स, जर एक्स साठी हे सोडवायचं असेल तर येणारी व्हॅल्यू काय येईल? हो, इन टर्म्स ऑफ पी येईल. सो इट विल गिव्ह एक्स इज इक्वल टू कॅपिटल एफ ऑफ पी, अँड धिस इज द केस ऑफ आर्टिकल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर एक्स, जे की आपण दोन्ही टाईपचं आर्टिकल घेतलेले आहे, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर एक्स as well as equation soluble for y. It is to be noticed that in equations having either of the property c, जे की आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे, that is it either may not contain x or it may not contain y, of article equations that cannot be resolved into component equations and not soluble for p on solving for x or y. The differentiation is made with respect to the absent variable by differentiating in cases a, b, c, soluble for y, soluble for x, and c means it either may not contain x or it may not contain y. There is a chance of obtaining a differential equation by means of which another relation
may be found between p and x or y in addition to the original relation. Original relation means given problem. These two relations will then serve either for the elimination of p or for the expression of x and y in terms of p. Example 1 on page number 35. काय आहे मग example? Solve y which is equal to 2p plus 3p square. एक्झाम्पल कडे जर आपण बघितलं तर आपल्याला सहज लक्षात येते की इट इज ऑफ फॉर्म f of y comma p because contains this example y and p. म्हणजे absent कोणता आहे? x आहे. त्यांना आपण डिफरन्शिएट करावं लागेल जे की थेअरी मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. सोल्युशन: द गिवन इक्वेशन इज y which is equal to 2p plus 3p square, which is of the form f of y comma p which is equal to 0, and this is soluble for p comma it will give, याला डिफरन्शिएट काय करावं लागेल आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx म्हणजेच p which is equal to 2 dp by dx plus 3 derivative of p square with respect to x is 2p and derivative of p is dp by dx. p which is equal to dp by dx taken out common, so remaining is 2 plus 3 multiplied 2 is 6p, and hence dx which is equal to 2 plus 6p divided by p ब्रॅकेटच्या बाहेर dp, आणि यालाच आपण म्हणतो व्हेरिएबल आर सेपरेबल. या dp ने जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर हा 2 dp अपॉन p प्लस हा p कॅन्सल झाला 6 इंटू dp. आता या dx इज इक्वल टू 2 dp बाय p प्लस 6 dp कडे जर आपण बघितलं तर आपण सहज म्हणू शकतो इट कॅन बी इंटेग्रेबल, आणि म्हणून इंटेग्रेटिंग कॉमा वी गेट. मग लेफ्ट हँड साइडचं इंटेग्रेशन x, राईट हँड साइडचं 2 log p प्लस 6p प्लस c मीन्स कॉन्स्टंट ऑफ इंटेग्रेशन. हा जो 2 आहे तो आपण पीच्या पॉवरला लिहू शकतो विच इज इक्वल टू log p स्क्वेअर प्लस 6p प्लस कॉन्स्टंट, जे की रिक्वायर्ड सोल्यूशन आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल 2 on page number 35. Solve x square which is equal to a square in bracket 1 plus p square. The given equation is x square which is equal to a square in bracket 1 plus p square, that is x equal to a under root 1 plus p square. A square which is equal to a square plus a square p square. This a square p square taken out one side, so this a square goes to the next side, 1 upon a square in bracket x square minus a square, means p square which is equal to 1 upon a square in bracket x square minus a square, and p is equal to 1 upon a under root x square minus a square. That means from both sides taking power 1 by 2. These two to cancel, these two cancel, and this is under root x square minus a square. But we already know that p means dy by dx which is equal to 1 upon a under root x square minus a square. Multiplying both sides by 2 dy which is equal to 2 upon a under root x square minus a square, and this dx goes to the next side, so here dx. This is a variable are separable.
this term can be easily integrable, and hence integrating comma we get. So left hand side 2y plus c1 is the constant of integration. 2 upon a integral under root x square minus a square d square. आता याचा फॉर्म्युला आपल्याला 12th स्टँडर्ड मध्ये ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहे. इंटेग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स मीन्स एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, जे की नंबर ऑफ टाइम्स या फॉर्म्युल्याचा वापर आपण 12th स्टँडर्ड मध्ये केलेलाच आहे. त्यामुळे तुम्हाला हा माहीतच पाहिजे आणि माहीत असेल सुद्धा. हा 2 जर आपण मल्टिप्लाय केला ब्रॅकेटमध्ये तर 1 अपॉन ए शिल्लक राहील, इन ब्रॅकेट हा x शिल्लक राहील, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू. आता आपल्याला x आणि अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, तर x ची व्हॅल्यू तर इथं माहित आहे आपल्याला. x ची व्हॅल्यू तर आपल्याला a अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर माहित आहे, पण अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे याच्यावरून एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर वरून विच इज इक्वल टू ए स्क्वेअर पी स्क्वेअर, पण याला अंडर रूट जर दोन्ही साईडला घेतला आपण पॉवर 1/2 तर ए पी बरोबर अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर येते, जे की आपण पुढे कॅल्क्युलेट करून सुद्धा दाखवलेलं आहे. मग काय आलं हो, 1 अपॉन ए जैसे थे इन ब्रॅकेट एक्स म्हणजे ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर म्हणजे ए पी, जे की आपण इथे लिहिलेलं आहे, मायनस ए स्क्वेअर लॉग ऑफ इथे काय होतं मग एक्स होता, एक्स ची व्हॅल्यू हे लिहावं लागेल आपल्याला ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर प्लस अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला ए पी, जे की इथे कॅल्क्युलेट करून दाखवलेली आहे. कशी हो, दिलेला प्रॉब्लेम आपल्याला एक्स स्क्वेअर बरोबर ए चा वर्ग इन ब्रॅकेट 1 प्लस पी स्क्वेअर आहे, ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर बरोबर ए स्क्वेअर पी स्क्वेअर होईल, आणि म्हणून अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए पी, जे की आपण दिलेल्या एक्झाम्पल वरूनही काढू शकतो, या टर्म वरूनही आपल्याला ती सहज मिळेल. हेन्स लेफ्ट हँड साइड काय मग 2y प्लस c1 विच इज इक्वल टू हा ए आणि हा ए स्क्वेअर टेकन आउट कॉमन, मग शिल्लक काय राहील हो, ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए म्हणजे ए शिल्लक राहील न्यूमरेटरला, इन ब्रॅकेट इथं काय शिल्लक राहील पी अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर मायनस या टर्म मधून ए कॉमन काढू शकता तुम्ही, या दोन्ही टर्म लॉग ऑफ दिस 2 टर्म्स मधून ए कॉमन काढू शकता, जे की काढलेलं आहे. ब्रॅकेट मध्ये काय शिल्लक राहिलं पी प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर. आपण आलो होतो 2y प्लस c1 विच इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट पी अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर मायनस लॉग ए इन ब्रॅकेट पी प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेअर. सो लॉग ए इंटू बी means log a plus log b, but minus sign here, hence log a minus log in bracket p plus under root 1 plus p square. So hence 2y plus c1 left hand side which is equal to a in bracket p into under root 1 plus p square minus log a minus log p plus under root 1 plus p square, because log ab which is equal to log a plus b, log a plus log b, but here minus log a minus log b, minus log a minus log b. So value of b is here p plus under root 1 plus p square. So when we multiply a with this term, it is a minus a log a which is equal to minus a log a plus p. So what is remaining?
in bracket p under root 1 plus p square minus log in bracket p plus under root 1 plus p square. So this minus a log a, take another side, hence 2y plus c1 plus a log a, which is equal to a in bracket p under root 1 plus p square minus log in bracket p plus under root 1 plus p square. Now c1 is constant, a is constant, log a is constant, hence a log a is constant. So this underlined, both the constant terms should be considered as c, c1 plus a log a, which is equal to c. Hence 2y plus c, which is equal to a in bracket p under root 1 plus p square minus log in bracket p plus under root 1 plus p square. Thank you.